हेलो सांग माने आज वीडियो रे आपण माने देखि परिबे अपा बिहारे मो बांड किपरि शांत हैला आ अपा को मो निजर स्त्री करी केमिति सबुदिन निर्घात भाव में गहिली ए वीडियो रे देखि परिबे। वीडियो रे पूरा मजेदार अछि, बांड बिया नाळे जीवो। तेनो वीडियो टी को शेष जाय देखंतु आ भल लागिले वीडियो टी को लाइक करिकि चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। मो बड़ बापा पुरी रे चाकरी करंती। चाकरी काल आरंभ रही से पुरी रे रही आसुछंती। सेठी घर द्वार करी रही जाइछंती। गाँ को आसु नाहंती, खाली पुनी पर्वरे आम गाँ को आसंती। आ बापांक सह तोटा बगीचा बिल बाड़ी ए सब आलोचना करे पुणी फेरी जाती। तांकर गोटे पुओ और गोटे झील अच्छी। बड़ भाई मिलू और बेबी अपा से +3 पढ़ुची। से मो ठारू 2 वर्ष बड़। अपा देखा बहुत सुंदर आ आम 2 जन भल पड़े। खरा छुट्टी रे आमे दुहे सांग होई बुलिबाकू जाऊ। बेबी अपा घर को आसिले मोर भारी जमे, हेले केबे बेबी अपा को गेहिबी बोली मु स्वप्न रे भाबी नथिली। हेले मोर 10वीं परे एमिति गोटे सुजोग मिलगला जे मु बेबी अपा को गेहिली। ए घटनाटी 3 वर्ष तलर। 10वीं परीक्षा परे मु पूरी बुलिबाकू जाइथिली। बड़ बापा भी आसीबाकू कहिथिले। गाँ बस धरी मु पूरी रे पहुंची गली। बेबी अपा भी पढ़ा पाई व्यस्त थिबारु आमे 3-4 वर्ष हैला देखा साक्षात करि नथिलु। मु जेतेबेले घर को पहुंचली बेबी अपा कपाट खोलिला आ मोते देखि से पूरा अनेक रही गला। कि मस्त शरीर ताहार, 32 साइज रे दूध, गोरा गोरा गाल। बेबी अपा बहुत सुंदर देखा जाउतिला। आउ संगे संगे मोते देखि से कुंडई पकेला। सेते बेलकू मोर निश बाहरी जाई थाई। से कहिला, आरे दिलु तू तो बड़ होई गलुनी, तो निश भी बाहरी गलानी। मु कहली, तू कौन छोट होइकी अछु कि अपा? ए कथा सुनी से बहुत हसिला। तापरे आमे दुहे बहुत खुशी रे हसिलु। भल हैला तू आसिलु, आमे एतर पूरे मस्ती करबा बोली से बहुत खुशी हे गला। आगरु अपा को नहीं मु केबे मध्य खराब चिंता करि नथिली। हेले गाँ रे 9वीं श्रेणी रु गिहा गेही करबा परे मोर दूध की गांडी देखिदेले मो बांड टिंगे जाए। आउ अपा को देखिबा परे ताकू मध्य गिहिबा पई मु पूरा पागल होई गली। हेले अपा मते केबे एमिति करबाकू सुजोग देब नाही बोली मु जानिथिबारु बेसी आ चिंता कली नाही। मन को बुझे रही गली। दिने संध्या बेलकू अपार मोर पूरी समुद्र कूल आले बुलिबाकू गलु। बेबी अपा ता गाड़ी रे बसाई मते पूरी शहर बुलाउ थाई। आउ एटा सेटा बोली देखाउ थाई। अपा को लागे कि मु बसिथिली आउ ता कांधरे मो 2 हाथ रखिथिली। अपा गांडी रे मो बांड बाजिबा मात्रे बांड खाली फंप हेउतिला। पूरी समुद्र कूल पहुंचीबा परे आमे सीधा चली गलु लहरी भांगीबा पई। खरा दिन होइथिबारु बहुत मजा लागुतिला। मते पानी को जीवाकू डर लागुथाई। तेणु मु लहरी भांगीबाकू मना कली। अपा किंतु मो हाथ को घोषाड़ी लहरी भांगीबाकू नहीं गला। प्रथमे प्रथमे छोट लहरी आसुथिला। आमे दुहे लहरी ऊपर डेई खूब मजा करुथिलु। हेले हठात गोटे बड़ लहरी पळाई आसिला। लहरी माड़े मु तले पड़ीगली आ भୟରେ बाहर को पळे आसिली। अपा पुणी मते टाणी टाणी भीतर को नहीं गला। मो 2 हाथ को धरी गोटे बड़ लहरी ऊपर डेईबाकू कहिला। लहरी पानी रे मो पोशाक पूरा ओदा हो जाइतिला। अपार कपड़ा मध्य ओदा हो जाइतिला। आ सुलु सुलु पवन रे शीत भी लागुतिला। अपा मो पछपटे मो हाथ को धरी ठिया होइतिबारु तांको दूध 2टा मो पिठी रे पूरा चापी होइकी रहितिला। लहरी भांगीबा बेले मो बेले बेले तांको कुंडई पकोतिली। सेते बेलकू मो बांड पूरा टिंगई की ठिया होइतिला। तथापि अपा जानी पारु नतिला। आ गोटे बड़ लहरी भांगीबा बेले अपा हाथ रे मो बांडटी बाजिगला। मु देखिली मो बांडटा अपा हाथ रे बाजिबा परे अपा टिके चुप रही गला। आ सेइटु पळे आसीबाकू कहिला। मु कहिली, नाई अपा आउ टिके लहरी भांगीबा, बहुत मजा आसुची। से हाँ कहिला। किंतु से मोती आग पर कुंडई की धरिलानी। किंतु हठात किछि समय परे पुणी मते कुंडई लहरी भांगिला। अपा मो अंटा पाखरे हाथ पकाइतिला। लहरी भांगीबा बेले बहु बार ता हाथ रे मो बांड बाजुथिबार मु लक्ष्य करि पारुतिली। मो बांड को से चापी देला भली भी अनुभव करुतिली। तापरे आमे घर को पळे आसिलु। राति रे खाई सारिबा परे निद न हेबारु आमे कथाबार्ता हेबा पई छात ऊपर जाई बसिलु। बड़ बापा बड़ बौ तले सोइले। छात ऊपर दुहे कथा हेबा बेले अपा कहिला, एबे तो तू बहुत बड़ होई गलुनी रे। मु कहिली, तू केमिति जानिलु अपा? से कहिला, तू पिलाटा ए कथा जानि पारिबुनी। मु कहिली, हौ अपा कह
ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ସେ କହିଲା ଛାଡ଼ ସେ ସବୁ କଥା। ମୁଁ ରାଗରେ ବେବି ଅପାକୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସିଲି। ଅପା ତାପରେ ମତେ କୋଳେଇ କହିଲା, ଆରେ ମୋ କୁନି ଭାଇଟା ପରା, କାହିଁକି ରାଗୁଛୁ? ଏମିତି କହି ସେ ମତେ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଲା। ଆଉ ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟା ମୋ ପିଠିରେ ପୁରା ଚାପି ହୋଇକି ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଅଭିମାନରେ କହିଲି, ଛାଡ଼ ଅପା, ମୁଁ ତୋ ସହ ଆଉ କଥା ହେବିନି। ସେ କହିଲା, ଆରେ ଧନ, ତୁ କାହିଁକି ରାଗୁଛୁ? ଏତିକି କହି ସେ ମୋ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଚୁମା ଦେଇଦେଲା। ସେତେବେଳକୁ ଅପାର ଗରମ ନିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ଖରା ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗାମୁଛା ହିଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଭିତରେ ଚଡି ପିନ୍ଧି ନଥିଲି। ଅପା ଭିତରେ ବୋଧେ ବ୍ରା ପିନ୍ଧି ନଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ନାଇଟି ଗଳାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, କହୁନୁ ଅପା, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଯେ ମୁଁ ବଡ ହେଇଗଲିଣି ବୋଲି? ଅପା କହିଲା, ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି ତ? ମୁଁ କହିଲି, ନା, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି। ସେ ବୋଧେ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି। ମୁଁ ମହା ବିଧୁଆ ବୋଲି ସେ ବା କେମିତି ଜାଣିବ? ମୁଁ କହିଲି, କହ ଅପା, ଜଲ୍ଦି କହ। ସେ କହିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଛୁଅଁ, ଆଉ ଶପଥ କର ତୁ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବୁନି। ତାପରେ ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହିଲି, ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବିନି ବୋଲି। ଅପା କହିଲା, ଆରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ତୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଠିଆ ହୋଇକି ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଟାଣ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଅପା? ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ପରା ତୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚିପିକି ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ବାଣ୍ଡ ତ ଟିକି ପିଲାଙ୍କର ବି ଠିଆ ହୁଏ। ସେ କହିଲା, ଟିକି ପିଲାଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ହୁଏ ଯେ ଏତେ ଟାଣ ନଥାଏ, ପିଲା ବଡ ହେଲେ ସେଇଟା ଟାଣ ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି, ଓହୋ ସେମିତି କି? ତାପରେ ଅପା କହିଲା, ଦିଲୁ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବଡ ପିଲାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଦେଖିନି, ତୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ କି? ମୁଁ କହିଲି, ନା, ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ। ସେ ମୋ ଗାଲରେ ଗେଲ କରି କହିଲା, ଦେଖ ନା, ମତେ କଣ ପାଇଁ ତୁ ଲାଜ କରୁଛୁ ଯେ? ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଏତେ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଦେଖ। ଏତିକି କହି ଗାମୁଛାକୁ ଖୋଲିଦେଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଫଁ କରି ପୁରା ଠିଆ ହୋଇକି ରହିଗଲା। ତାକୁ ଘଡ଼ିଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପା ଚାହିଁକି ରହିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଉଠି ଯାଇ ସିଡ଼ି ଘର କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଆଉ ଏପଟକୁ ଆସ ବୋଲି ମତେ କହିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଅପା ମୋଠୁ ଗିହା ଖାଇବ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମନ ଭରି ଗିହିବି, ଏମିତି ଭାବିଲି। ଆଉ ସେ ଡାକିବାରୁ ମୁଁ ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି। ଅପା ବସି ପଡ଼ି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ତଳ ଉପର କରୁଥିଲା। ମତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡର ନାଲିଆ ଟୋପିକୁ ବି ସେ ଆଉଁସୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁମା ଦେଲା, ଆଉ କହିଲା, ଦିଲୁ, ବଡ଼ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଗିହା ଗିହିଁ ହୁଅନ୍ତି, ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ପଶିଲେ କଣ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ପରି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଅପା, ତୋ ବିଆରେ କଣ କେବେ କାହା ବାଣ୍ଡ ପଶିଛି? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ପରା ବାହା ହେଇନି, ବାହା ନ ହେବା ଯାଏଁ ମତେ ବାଣ୍ଡ କୋଉଠୁ ମିଳିବ ଆଉ ମୋ ବିଆରେ ପଶିବ? ତାପରେ ମୁଁ ଅପାକୁ କହିଲି, ଅପା ଲୋ, ତୋ ଦୁଧ ବଡ ବଡ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ କହିଲା, ହଁ ପରା, ଝିଅ ବଢିଲେ ଦୁଧ ବଢେ, ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ? ମୁଁ କହିଲି, ଅପା, ମୁଁ କେଉଁ ଟୋକିର ଦୁଧକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖିନି। ଖାଲି ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇଥିଲା ବେଳେ ବୁଢୀ ମାନଙ୍କର ଟିକି ଟିକି ଦୁଧ ଦେଖିଛି। ଅପା କହିଲା, ବୁଢୀଙ୍କର କି ଦୁଧ ମ? ସେଇଟା ଓହଳିକି ଟିକି ଟିକି ହୋଇଥାଏ, ଟୋକିଙ୍କ ଦୁଧ ବହୁତ ବଡ ବଡ। ମୁଁ କହିଲି, ଅପା ଲୋ, ମତେ ଟିକେ ତୋ ଦୁଧ ଦେଖା। ଏମିତି କହିବାରୁ ଅପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ତା ନାଇଟି ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଲା, ଆଉ କହିଲା, ମୋ ଦୁଧ କେତେ ବଡ ଅଛି ମାପିକି ଦେଖ। ମୁଁ ଅପାର ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚାଲିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଅପା ଲୋ, କଣ କାଟୁଛି କି? ସେ କହିଲା, ନାଇଁରେ ଧନ, କାଟୁନି, ଦୁଧ ଚିପିଲେ ବଢିଆ ଲାଗେ। ତୁ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବା ଯାଏଁ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚାଲ, ମତେ ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଅପାର ଗାଣ୍ଡି ପାଖରେ ମୋ ବାଣ୍ଡଟା ଲଗେଇ ତା ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚାଲିଲି। ସେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ମଜା ନେଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଅପା, ତୁ ଭୁଣ୍ଡି ଟିକେ ଖାଇବି? ଅପା କହିଲା, ସେଇଟା ଆଉ କଣ ପଚାରୁଛୁ, ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଯଦି ଖାଇଦେ। ତାପରେ ମୁଁ ତା ନାଇଟି ଖୋଲିଦେଲି। ବେଲ ଭଳିଆ ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖି ମୋ ମନ କୁତୁ କୁତୁ ହେଇଗଲା। ଅପା ବସିଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ତା କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ତା ଦୁଧକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଅପା ମୋ ଛାତି ଉପରେ ମୁହଁ ପୋତି ଖାଲି ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଥାଏ। ଅପା ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅପା କହିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ତୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଖାଇବି। ଏତିକି କହି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଷି ଚାଲିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାର ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚାଲିଲି। ଅପା କହିଲା, ତୋ ବାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବାଲ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଲୋ ଅପା, ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବାଲ। ତୋ ବିଆରେ କଣ ବାଲ ନାହିଁ? ଅପା କହିଲା, ତୁ ଦେଖିଲେ ସିନା ଜାଣିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଅପାକୁ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ତା ଚଡିକୁ ଖୋଲିଦେଲି। ଏଥର ଦୁହେଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲୁ। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି କହିଲି, ଅପା ଲୋ, ମୋ ବାଣ୍ଡ ତ ତୁ ଦେଖିଦେଲୁ, ହେଲେ ତୋ ବିଆ କଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି? ଅପା କହିଲା, ସେଇ ବାଳ ଭିତରେ ବିଆ ଅଛି,
ତୁ ଖୋଜିଲେ ସିନା ପାଇବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ବାଳ ଭିତରୁ ବିଆ ଖୋଜିବା ନାଁରେ ତା ବିଆ ପାଖୁଡାକୁ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏମିତି 5 ମିନିଟ ଘଷିବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଅପା ମୁଁ ବିଆ ପାଉନି ଲୋ। ସେ କହିଲା, ଆରେ ବୋକା, ସେଇଟା ହିଁ ବିଆ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଣା ବି ଅଛି। ତୁ ଖୋଜିକି ଯଦି ପାଇବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କରିଦେବି ତୋତେ। ମୁଁ ଏଥର ଜାଣିଗଲି ଅପା ଗିହା ଖାଇବାକୁ ପୁରା ଛଟପଟ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ବିଆ ପାଖୁଡାରେ ହାତ ଘଷି ଘଷି ଟିକେ ତଳକୁ ନେଇ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟିକେ ଭିତରେ ପୁରେଇବା ବେଳେ ଅପା କହିଲା, କାଟୁଛି କାଟୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, କାଟିଲା କି? ଏଇଟା କି ବିଆ? ସେ କହିଲା, ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ତୋତେ ଖୋଜିବାକୁ କହିଥିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ନା ଭାଇ ବେଶୀ କାଟୁନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୁ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ନ ପୁରେଇ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ପୁରେଇ ଦେ ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ତା ବିଆରେ ପୁରେଇ ଭିତର ବାହାର କଲି। ଆଉ କହିଲା, ଦିଲୁ ଆହୁରି ପେଲ ଆହୁରି ପେଲ, ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଏମିତି କହିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତାକୁ ଗିହି ଚାଲିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ବିହା ଯାକ ପାଣି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ପଚାରିଲି, ଏଇଟା କଣ ଅପା? ସେ କହିଲା, ଆରେ ବାୟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରମ ପାଣି। ବିଆ ଗରମ ହେଲେ ଏମିତି ପାଣି ବାହାରେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କଣ ପାଇଁ ବାହାରେ ଅପା? ସେ କହିଲା, ଦେହ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଗିହା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଆଉ ବିଆରୁ ଏମିତି ପାଣି ବାହାରେ। ମୁଁ କହିଲି, ଅପା ତୋ ବିଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଦେଖିବି କି? ଅପା କହିଲା, ଆରେ ପଚାରୁଛୁ କଣ, ତୋଠୁ ଗିହା ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ମୋ ବିଆ ଗଲୁ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଲୋ ବେଧେଇ ଅପା, ତୋ ଭାଇ ପୁରା ରଣ୍ଡୁଆ, ଆଗରୁ 4 ଟୋକିକୁ ଗିହି ସାରିଛି, ଆଜି ତୋ ସିଲ୍ ଫିଟେଇବି। ଅପା କହିଲା, ହଁ ମତେ ଆଜି ତୁ ରାଣ୍ଡି କରିଦେ, ମୋ ବିଆରେ ତୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଦେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅପାର 2 ଚଙ୍ଗକୁ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଯାଇ ଟେକିଦେଲି, ତା ବିଆରେ ବାଣ୍ଡଟା ପୁରେଇ ଦେଲି। ଅପା ଆଗରୁ ଗିହା ଖାଇନଥିବାରୁ ମୋ ମୋଟା ବାଣ୍ଡଟା ଭିତରକୁ ପଶିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସିଲ୍ ଫିଟି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାଣ୍ଡକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ବିଆ କଣା ଟିକେ ଓସାରିଆ ହେବା ପରେ ଭସ୍ ଭସ୍ କରି ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇବାରେ ଲାଗିଲି। ଅପା କହିଲା, ଇଲୋ ବୋଉଲୋ ମାଲୋ, କାଟୁଛି। ମତେ ଜୋରରେ ଚାପି ଧରି ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ବିଆ ଚାରିପଟେ ରଗଡି ଚାଲିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଥାଉ ହେଲେ ଅପା, ତୋତେ ବେଶୀ କାଟୁଥିବ, ମୁଁ ଆଉ ତୋତେ ଗିହିବିନି। ସେ କହିଲା, ନା ଭାଇ, ତୁ ମତେ ଆଜି ଗିହି ଗିହି ଶାନ୍ତି କରିଦେ, ମତେ କାଟୁ ନାହିଁ, ମତେ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି, ତୁ ଆହୁରି ଜୋର ଜୋରରେ ଗିହି ଚାଲ ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ଅପା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଜରେ ଗିହା ଗିହି ହେବା। ସେ ହଁ କହିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ 2 ଜଣ ଆଣଙ୍କୁ ମୁହଁ କରାକରି ହେଲୁ, ଆଉ ବସି ପଡିଲୁ। ତା ଚଙ୍ଘ ମୋ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇ ତା ବିଆ କଣାରେ ମୁଁ ବାଣ୍ଡକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି। ଆଉ ବସା ପୋଜିସନରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମରାମରି ହେଇ ଗିହା ଗିହି ହେଲୁ। ବସିକି ଗିହି ଗିହି ତା ବିଆରୁ ବହଳିଆ ରସ ନିଗିଡିଗଲା। ସେ ପୁରା ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାଣ୍ଡଟା ସେମିତି ଟିଙ୍ଗେଇକି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଅପା କହିଲା, ଦିଲୁ ତୋର କି ବଳ କିରେ, ଏତେ ସମୟ ହେଲା ତୋ କଣ ବାହାରୁନି? ଏମିତି 5 ମିନିଟ ସେ ଲଙ୍ଗଲା ହୋଇ ମତେ କୁଣ୍ଡେଇ ବସିବା ପରେ କହିଲା, ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଗିହା ଗିହି ହେବା, ଏଥର ମୁଁ ତୋ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାର କରିବି ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ହଁ କହି ଶୋଇପଡିଲି। ଆଉ ଅପାକୁ କହିଲି, ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ତୋ କଣାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତୁ ଉଠ ବସେଇକି ମତେ ଗିହି ଚାଲ ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ ସେ ଠିକ ଅଛି କହି ମତେ ଧକ୍କା ମାରି ମାରି ଗିହି ଚାଲିଲା। ମୁଁ ତାର 2 ତୁଠକୁ ଚିପି ଚିପି ଓଠରେ ଚୁମା ଦେଲି। ସେ ନିର୍ଘାତ ଭାବରେ 20-25 ମିନିଟ ଗିହିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଦୁହେଁ ଝଡି ପଡିଲୁ। ତାପରେ ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ହୋଇ ପଡିଲୁ, ଆଉ ରାତି ସାରା ସେମିତି ଗିହା ଗିହି ହେଲୁ। ଯେତେବେଳେ ବାଣ୍ଡ ଉଠୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ପେଲୁଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ପୁରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଗିହା ଗିହି ହେଲୁ। ତାର ବିବାହ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ କି ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଗଲେ ଖୁବ୍ ଗିହୁଥିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ